يا رسول الله سلام عليك يا ربي الأجوان والنعمة يا رسول الله سلام عليك يا ربي الأجوان والنعمة يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lu udah bener buat orang. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واستجب دعوتك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل الأرض أي ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يضل ويضرب أولئك يذكرون ويقول أيها المؤمنون أرى الدنيا أن تعلمون أنه ولله الله يحب الآخرة فإنما يرضى الله ما يرضي من السعادات والخطيئة المصونة عن الزوال الله حفيظ يغلب أولياءه على أعدائه حكيم يعلم ما يليه بكل حال كما أمر بالإحسان والماء أخذ بذا حين كان الشوق عند المشركين وخير المتصدر بين أخذ البداء وبين المن لما حملت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم أي لولا أن هذه الواقعة لأصابكم شيء من البداء عذاب شديد وحياة طيبة أي كتبعت لكم الغنائم وكلوا مما غنمتم على قومه حلالا مستمدا وهي أنهم أمسكوا عن الغنائم في بدر ولم يمدوا أيديهم إليها نزلت هذه الآية واتقوا الله إن خالفت أمره ونهيه المستكبر إن الله غفور رحيم الحالة الماضية عن استباحة البلاد لولا ورد إذن من الله تعالى به يا أيها النبي قل لمن بأيديكم من الأسرى ولا عمل الأسارى أسارى بضم الحمد المقدس مسارى بعد الأن
وبالإيمان سارع وبالإيمان أي من الذين أشركتموهم فأخذتم منهم الفداء إن الله إن الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمانا وعزما على طاعة الله ورسوله في جميع التكاليف وتوبة عن الكفر وجميع المعاصي يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ما سلف منكم قبل الإيمان والله غفور لمن آمن وتاب من كفره والمعاصي رحيم بأهل طاعته. روي أن العباس كان مسيرا للمدن ومع 20 أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس. كان أهل العشرة الذين ضمنوا الطعام لمن خرج من مكة إلى بلد فلم تبلغ النوبة حتى حسر وأخذ ذلك 20 منهم. قال العباس كنت مسلما إلا أنهم أكرهوني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك وأما ظاهر منك فقد كان علينا. قال العباس كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه أن يرد ذلك الذهب علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما شيء خرجت به تستعين به علينا فلا. قال العباس كلمني الرسول بداء ابن أخي علي بن أبي طالب 20 أمية إلى نوبة بن الحارث. قال العباس يا محمد اتركني أتكفر قريشا ما بنيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الذهب الذي دفعته إلى أم البابا وتخرجك من مكة؟ وقلت لها ما أدري ما يصيبني من وجه هذا فإن حدث في حال هذا المال لك فقال بالله والخير بالله والله. فقال العباس ومن يدرك يا ابن أخي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني به ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال العباس أنا أشهد أنك صادق أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله والله لم يطلع عليك أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سماء الليل ولقد كنت مرتابا في أمرك فأما إذا أخبرتني بذلك فلا ريب. وأمر ابني أخيه حكيما وأمر ابني أخيه حكيما بنوبة بن الحارث فأسلما. قال العباس فأخبرني الله خيرا مما أخذ مني ولي الآن 20 عبدا كلهم تاجرون كفروا بما يكفيهم أدناهم يغلبهم 20,000 وأعطاني جنة فما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي. وروي أنه كلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه ما البحرين من أنت فتوضأ لصلاة الظهر وما صلى حتى فرده وأمر عباس أن يأخذ منه فأخذ منه ما قدر على حمله فلم يكن هذا خير مما أخذ منه وأنا أرجو المغفرة. فنريد أن يؤثر خيانتك أي بنقض العهد واعلم أنه يمكنك منهم سيمكنك منهم فإنه صلى الله عليه وسلم كلما أخرجوا من الأسرى عهد معهم أن لا يعودوا إلى محاربته صلى الله عليه وسلم وإلى معاهدة المشركين دعاهم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد خانوا الله من قبل أي من قبل هذا بما أنزلوا عليهم محاربة رسول الله. وأمكن منهم أي أنزل المؤمنين عليهم دفعا أصلا في بدر والله عليم أي ببواطنهم حكيم يفعل كل ما يفعله حسب ما يقتضيه حكمة بالغة والله أعلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هذه آية سورة الأنفال عن بدر masuk Islamnya Ibn Abbas bin Abdul Muttalib komandan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tebusan emas. Ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala jahiliyah saling terus-menerus atau melihat keluarga
ada kepemilikan dengan memberikan kebebasan atau tukeran tahanan ditukar dengan atau dibunuh. Yang mana yang lebih bagus? Kalau dia bahaya, mendingan dibunuh. Karena dia nanti bakal perang lagi, bakal musuh lagi. Maka Allah berfirman, maka yang menyebutnya Allah Asma. Tidaklah kepada Nabi Muhammad hanya pun Allah Asma. Dia pegang badan kawan-kawannya sebaiknya bunuhin aja. Jadi nggak bahaya lagi nanti nggak terulang lagi. Ada yang tidak ada. Sampai kita kuat, orang-orang Islam kuat, orang kami habis kalau dibunuh. Tentunya yang pantas adalah dibunuh supaya tidak terulang lagi bentuknya. Tidak terulang lagi peperangan. Bunuh aja kalau kita bilang gitu. Daripada kawan-kawan Asra. Ada yang tidak ada. Sehingga mereka hilang di muka bumi habis dan kalah orang-orang Islam dalam peperangan Badar itu. Turibuna arwahnya, tapi kalian sebagian mau daripada harta dengan tebusan emas 20 kilo atau 20 gram atau 20 kilo nanti disebutkan dengan timbangan. Ayo kalian mau sebagian daripada keduniaan bahwa tidak tebusan uang. Allah yuridul akhirah, tapi Allah menginginkan kepada pahala akhirat. Ingin mengajar Allah, sesungguhnya Allah hanyalah ridha, mengikuti kesadaran sepenuhnya, yang mana segala perangan tersebut mendapatkan daripada kebahagiaan akhirat yang terjaga daripada hilangnya kemenangan tersebut. Didapat pahala yang meninggal mati syahid, yang hidup dapat menerima peperangan dari halalkan. Tebusan-tebusan daripada tawanan perang sebelum turun ayat nanti dikatakan jangan dulu, mendingan mereka habisi dulu, dihabiskan supaya nanti tidak terulang peperangan. Kalau dia membayar tebusan, nanti dia harus tenang. Wallahu azizun, sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa terhadap memenangkan daripada awliyahnya, yaitu para sahabat-sahabatnya terhadap musuh-musuhnya. Akhirnya Allah Maha Bijaksana yang ya'lamu ma yalid. Allah mengetahui yang mana yang pantas buat mereka dalam keadaan diperintahkan untuk dihabisi, untuk ditangkap dan mereka dibunuh. Walahya an asdil bidah. Pertama-tama melarang mengambil daripada harta tebusan dunia. Ini kan teruskan syaukat dan musyrik. Kalau waktu itu kemenangan selalu di tangan orang-orang musyrik. Kemenangan pertama selalu di tangan mereka, dan mereka banyak sekali. Mendingan dibunuh daripada didiemin atau dibayar dengan ganti kawanan dengan harga tebusan. Wa khuyra baina asdil bidah wa baina. Maka Allah pilih, disuruh pilih, coba ambil daripada harta tebusan untuk satu orang kawanan, kebaikan ataupun dia ada pemberian yang mana nanti dia menjadi budaknya. Amal awal bid'ah, kalau berubah keadaan, selalu tergalbah dan mukmin. Setelah itu menanglah orang-orang mukmin di dalam peperangan yang kedua. Begitu juga di Uhud, perang pertama menang, kalah, perang kedua menang. Selalu Allah ujiannya kekalahan dahulu. Walau kita untuk Allah sebab nasakum bima akhadtum ala al-maut. Kalau bukan karena kitab Allah turun ayat perintah yang terdahulu untuk mengambil daripada ghanimah dibolehkan, dari ayat tersebut, ayat tidak belum turun, ayat-ayat untuk menebus tawanan, kalian ambil adalah nanti menjadi azab, menjadi siksa nanti yang berat. Kenapa? Ayyulaula annahu ta'ala hakama bil azab bil-'afw. Kalau bukan karena Allah telah menentukan atau menentukan bil azab di dalam azabiyah sebelumnya
Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Karena kalau kita tembus nanti dimaafin. Dia udah perang sama kita maafin cuma ada bayaran dunia, bayaran masuk. Adalah kerafi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun segala-galanya. Dari kejadian tersebut orang ini hal diusaha oleh asal atau bisa bagi masalah tidak ada begini. Kalau kalian mau ambil tebusan nanti kalian akan menjadi musibah yang kedua. Di dalam perangan yang dikirkan dendam dia akan bikin kekuatan baru. Karena sebab kalian ambil tebusan uang menjadi siksa dan menjadi perang yang kedua. Fakulu ilmu Subhanahu, cukuplah kalian ambil saja kalimat harta rampasan perang yang sudah cukup, ada halal baik yang sudah halal baik. Katalah juga mana yang aku sudah halalkan kepada bolehkan kepada kalian mengambil harta rampasan perang. Fakulu bima itu kalian makanlah apa yang kalian dapat daripada rampasan perang. Halal kau ini halal. Mana rampasan tersebut adalah halal, jelas muntaridan yang boleh engkau bikin. Itu yang orang semua naik, diberikan mereka di pelanggaran ibadah. Mereka nggak mau dulu mengambil daripada harta rampasan perang di dalam pelanggaran, karena terlalu banyak sekali mereka kumpulkan. Nggak ada yang ambil terus sekali. Walau yang itu nggak ada yang mengulur tangannya untuk kami. Allah sudah turunkan ayat dengan hadis Rasulullah SAW mereka yang mana Inna ma'ani itu bismillah walillahi walirasuli walilmu'minin ayat-ayat di surat Al-Anfal Allah Mantapullah kalian takutlah kepada Allah. Allah halalkan kepada kalian tak mau ambil sekarang di dalam Al-Quran di mukhalafati amri. Jangan kalian melawan perintahnya, walahiyyah ke mustaqbal. Jangan kalian melanggar daripada larangannya nanti di masa depan di dalam perang yang kedua. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang di hal-hal yang istibahat bidat karena perlu Inna Allah Ta'ala. Yang mana Allah dalam keadaan yang lalu kalian belum dibolehkan tebusan mengambil tebusan dengan uang sebelum turunnya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Allah turunkan ayat izinkan boleh mengambil tidak mengambil tebusan. Ya ayuhan Nabi, kun iman di ayat itu adalah wahai yang mulia seorang Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada mereka nanti ayat itu adalah bagi orang-orang yang kalian pegang dengan tangan kalian para orang-orang yang kawanan dengan masa usaha daripada kawanan perang usaha dan iman usaha dengan gerakan perang. Ayat dari nasab semua katakan kepada mereka yang kalian lawan asal tumin tidak dan kalian sudah ambil dari mereka tebusan. Ini adalah hidup khairat. Kalau Allah Maha mengetahui di hati kalian apakah bagus, baik, iman atau ajma, tetap iman kalian tidak berubah, tekad kalian tidak berubah. Ala ta'atillah wa rasulih di atas taat kepada Allah dan Rasulnya di jami'i takrarih dan di segala perintah yang beban bagi kalian yang wajib. Wa taulah 'inda kubur. Kalau kalian betul-betul mau taubat dari kekufuran, wajibin ma'asyiah. Artinya kalau mau mereka masuk Islam itu bebas. Kalau dia masuk Islam bebas, tidak diambil tebusan, enggak dibunuh dan dia menjadi saudara. Pilihan kepada kawanan-kawanan. Yuk khairat bima dan Allah akan memberikan lebih baik dari itu. Apa-apa yang kalian ambil daripada dosa. Karena kalau dia masuk Islam, nanti ceritanya Sayyidina Abbas masuk Islam. Alhamdulillah, kekuatan baru karena masuknya orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang dua masuk ke dalam Islam di dalam peperangan.
Tadinya mau dikasih keputusan, tapi mendingan dia terima Islam dengan baik, dengan iman, azam. Supaya berlaku masalah kami pun beriman. Allah akan ampuni kepada kalian sebelumnya kalian tidak beriman. Sebelum orang masih jahiliyah, masih musuh-musuh. Allah ghafurur liman amana. Allah Maha Pengampun bagi orang yang masuk dengan beriman. Berjarak dari kufur dan dia taubat dari kekufurannya wa ma'asi dan maksiat. Rahimun dia taati. Allah Maha Rahim, Maha Penyayang pada orang-orang yang taatnya. Nah, inilah Ruya Al-Abbas karena asilan yang berbeda. Diriwayatkan paman dari Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib sebelumnya masih musyrik. Karena asilan yang berbeda dan dia termasuk antara lawan perang di perang Badar. Wama'ahu 20 umiyah dan dhahab. Umiyah satu on 10 gram. Dia mendapatkan 20 ons umiyah dan dhahab. Dia punya akhirnya dan dia pengen kasih nilai nas dari uang itu diberikan makanan untuk orang-orang yang fakir miskin. Jadi itu si Abbas mengambil Rasul. Karena Abu Aisyah ada di dalam ta'am yang kharaja di Makkah dan di antara 10 orang yang disuruh oleh Rasulullah SAW menjamin makanan dari Makkah untuk memberikan kepada orang-orang di Badar. Belum sampai giliran dia untuk membawa itu makanan. Hatta usirah. Sehingga salah satu mereka ditawan. Makanan belum ada dari Badar untuk perang Badar untuk tentara-tentara musyrikin. Suatu orang ini belum datang giliran itu untuk mengambil. Wa akhadha kabishun. Ada makanan, kalau itu udah ambil dulu duitnya Abbas di Abbas 20 ons emas. Dan Abbas untuk musliman, aku sebenarnya aku mau kasih kita nama kamu, tapi mereka mengambil paksa, mengambil paksa dari tangan Sayyidina Abbas. Padahal aku mau kasih dari kalian untuk biaya peperangan. Untuk kasih makan orang 20 emas. Di dunia untuk orang-orang yang perang daripada kaumnya, dari orang-orang Mekah. Tapi setelah dia jadi tawanan, dia mau terus dengan 20, ambilnya dengan pasir, dengan makanan tidak ada. Maka Rasulullah SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam, setelah ditawan oleh Rasulullah komandannya, dia pernah terguru hakam Allah uji. Wahai paman, kalau apa yang kau sebut itu, apa yang kau niatin benar, bagus, niatmu itu mau mengasih makan dari 20 ons emas tersebut, Allah uji. Allah akan membalas pahalanya. Allah Amrik, bagaimana arina? Adapun kelihatannya engkau adalah akhir yang tawanan. Urusan kami dengan engkau peperangan, yaitu sekarang kamu menjadi tawanan kami. Kalau Abbas karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjur dari kata aku minta dan aku katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balikin emasku kepadaku. Dan dia sudah ambil keputusan, dia dibebasin daripada pembunuhan, tidak dibunuh, dibayar keputusan 20 umiyah. Tapi dibohongkan diambil dengan paksa dan maknanya tidak ada. Agama amma syai'un fala yasbih tasta'inu bihi 'ala al-fadl. Adapun yang sudah keluar yang sudah membayar dari urusan 20 emas tersebut, tasta'inu bihi 'alaina. Kalau engkau menjadi penolong buatmu nanti untuk perang lagi 20 dikasih lagi 20 kata Rasul tidak. Kalau Abbas berkata Rasul tidak ada yang menasih lagi dengan itu. Bahkan dengan Abbas kayak engkau
ada kawanan kan 3 orang. Kau harus bayar semua ini 3 orang tersebut. Ya. Terusan Ibn Ahi, anaknya saudaraku, yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib, anaknya Hakim bin Abi Talib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yusrilu iya. Wabida Nawfal bin Haris bin Abdul Muttalib, anaknya Rasulullah SAW, Nawfal bin Haris bin Abdul Muttalib. Kalau begitu, lepaskan aku akan kumpulin duit sebanyak 60 rupiah. Satu orang 20, Sayyidina Abbas, Sayyidina Amir, Sayyidina Nawfal, 3 orang. Bebaskan aku sebentar, aku akan kumpulin, aku ambil dari orang-orang Quraisy. Aku janji kepada Allah. Kalau Rasulullah SAW, benar-benar tidak akan di sini Rasulullah SAW tahu bahwa Sayyidina Abbas sudah punya niat mau ngasih emas kepada istrimu Ummul Fadl sekian gram, sekian uns. Ini satu firasat dari Nabi. Allah Rasulullah SAW dan Nabi menjadi mukjizat, dan itu sebabnya Nabi bilang bahwa kau masih ada emas di istrimu, kau siapin emas. Kalian Sayyidina Abbas dari mana tahu ya Rasulullah SAW. Ini firasat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan dia masuk Islam. Kata Nabi, engkau waktu keluar dari Mekah, engkau sudah siapkan emas yang mau kau bayar. Kau taruh di umur kau istrimu. Ulama Nabi. Wakultul hama adri ma yusibuni di wajib. Karena ini kami nanti berdua adik kakak. Siti Maimunah dengan Siti Lubabah adik kakak. Wakultul hama adri ma yusibuni di wajib. Aku tidak tahu begini. Bakal aku menjadi tawanan perang. Dalam emas sudah ada. Ya, banyak emas. Aku tidak tahu karena musibah di dalam wajahku ini artinya aku menjadi kalah perang dan menjadi tawanan. Baik, ada malu lagi. Di dalam hatinya kalau akan menjadi aku jadi tawanan, aku akan kasih emas untuk kau. Itu di dalam hatinya udah ada. Dia udah punya firasat bakal kalah. Emas sudah dibawa dan dia bakal kasih terusan perang. Boleh disiapin 20 gram gula, 20 gula. Anaknya Abdullah dan Ubaidillah dan Fadl dan Fadl, anaknya Sayyidina Abbas, Fadl bin Abbas. Agar Abbas menderita. Rasulullah bilang begini, kata Sayyidina Abbas, dari mana itu kau kemarin ini semuanya? Tidak ada yang tahu Nabi mengingat. Masya Allah. Wahai dia berasa, wahai anak ponakanku, dari mana kau tahu? Kalau akhbarani bihi Rabbi, Allah, aku dikasih tahu berita dari Allah Tuhanku. Kalau Abbas asyhadu annaka shadiq. Kalau begitu aku saksikan engkau orang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Masih lagi. Dan kejadian dirasa ya Rasulullah bahwa Sayyidina Abbas sudah mempunyai bakal tahu, bakal kalah dan bakal jadi tawanan seperti yang mati minta ditebus anak-anak yang badan dan lewat daripada keponakannya Hakim bin Abi Talib dan Nawfal bin Haris. Subhanallah. Nabi langsung bilang begini. Engkau mempunyai emas dan engkau siapin emas dan engkau taruh di umur bapak. Gak ada tahu itu semuanya. Dari mana kau tahu? Allah yang memberitakanmu. Akhirnya bersyahadat langsung. Demi Allah, tidak ada yang tahu urusan ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena aku tidak bisa wajibin dan langsung kasih kepada istriku malam-malam tidak ada punya anak tahu. Kau yang amat menjadi Allah Subhanahu. Oleh karena itu utama di mereka. Tetapi dulu aku masih ragu dengan bahwanya agamamu kata Abbas dengan dulu lama tidak akhbar dari tadi. Tapi kalau sekarang kau bicara begitu, aku yakin
Udah gak ada lagi ragu pada engkau. Wa amara ibnai akhihi Aqil wa Nawfal bin Harith fa aslama. Dia masuk Islam, dia ajak ponakannya Aqil bin Abi Thalib. Kakaknya Sayyidina Ali masuk Islam. Nawfal bin Harith masuk Islam. Jadi tambah Islam. Aslama keduanya masuk Islam. Faqala Abbas abdallahu khairan mimma akhadha minni. Allah gantikan kepadaku Islam dan ponakan-ponakanku semuanya masuk Islam. Walian ajruna abdan belum tajir. Dengan sebab itu aku masuk Islam, nggak diambil hartanya, nggak dibunuh dan selamat. Sekarang aku masih bisa dagang. Aku punya 20 anak buah dari budak-budak dia dagang dengan harta yang banyak untungnya. Jelas, semua dia dagang. Al-Na'am yadribu bi-'ishrina satu orang saja membalikkan kepada aku daripada uang 20.000 dirham. Wa'atani Zamzam dan Rasulullah SAW berikan tugas memegang air Zamzam. Kasih Abbas di dalam Ka'bah. Itu jadi dia bangga masuk Islam dengan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dan dirasanya Nabi Muhammad menjadi mukjizat. Dia kaget tahu kok daripada rahasia aku dengan istriku. Wa ma uhibbu an nalika jami'an wali'an dengan aku diberikan hidayah masuk Islam dan dibalikkan uang itu semuanya dan masing aku bisa berdagang dengan 20 budak dan setiap budak membawa keuntungan 20.000 dirham dan aku ditugaskan memegang air Zamzam. Melayani orang-orang haji di bagian air Zamzam. Mama hubungan dari jami'an wali'an aku nggak suka aku sekarang dunia sebanyak memberikan orang Mekah aneh nggak pikir yang aku pikir wala antadhurul maghfirah min rabbi. Sekarang aku menunggu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang lalu dijadikan. Itu sih nama Rasulullah. Walau yang dari ma'al Rasulullah contoh juga yang kedua tatkala peperangan dengan orang-orang Bahrain yang dulu Rasulullah SAW menang ke Bahrain, maka mendapatkan rampasan besar, rampasan perang banyak sekali. Dinamai Islam sudah masuk Islam. Dari mana Bahrain Jamanul Alif, Masya Allah, 80.000 dirham. Berdoa di suatu gor. Rasulullah SAW terimanya di siang hari dan Rasulullah untuk sebuah tombol, tapi sebelumnya dibagi-bagikan uang yang dari rampasan orang hasil peperangan dengan Bahrain. Olahraga. Wa amara al-Abbas an ya'khudha minhu. Kan boleh Muslim boleh ngambil dari perkara-perkara kata Rasulullah sekarang kau ambil ini. Karena kau adalah artinya tawanan. Sekarang kau ambil uang dari rampasan perang dari Bahrain buat orang. Bahasa dari itu maka darah diambil yang dia kuat untuk menggotong. Tapi banyak sih itu harta rampasan bukan yang ada khairul mimma udah ini. Ini lebih besar, lebih bagus daripada yang dia ambil kemarin terusan 20.000 orang. 20 emas. Ini lebih gitu. Yang dikasih oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang aku inginkan adalah aku minta Alhamdulillah. Aku minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu tiada atau ada pun yang sebagian kalau orang-orang yang kawanan akan berkhianat kepadamu tidak berahad mereka akan memutuskan daripada perjanjian fa'alam annahu sayumakkinu minhu. Nanti setelah itu mereka akan perang lagi dengan kamu. Itu yang bagusnya kalau kawanan yang nanti masih berperang masih bisa hidup dibebasin dia bakal apa? Bakal dendam lagi, bakal khianat dia, bakal
muslim, nah lagi, sering makin nanti kau akan lagi dari kekuatan mereka. Karena ulama kau yang apa? Ada mana? Setiap yang dibebaskan dari tawanan-tawanan dibikin perjanjian. Anda ya'udu ila muharabatihi. Kalau kau aku bebaskan dari peperangan dari tawanan perang, tapi nggak boleh perang lagi. Ya, tetap ada lagi perang, ada lagi perang Asyar, ada lagi perang Khandaq, banyak terus-terusan. Itu sebagian daripada orang-orang musyrik yang dendam, dia nggak mau berhenti. Walaupun mu'ahadatul musyrikin Fir'aun alaih, nggak boleh dia bersekongkol dengan orang-orang musyrik, memberikan bantuan kepada orang-orang musyrikin untuk perang kepada Rasulullah yang kedua. Kalau siapa yang khianat, agar sanubah semakin dia khianat kepada Allah, pintar dari sebelumnya. Ada di mana kita mengalami hal dan Rasul yang berbeda. Yang mana mereka dibebasin dengan man, artinya dengan tebusan, maka akhirnya dia perang lagi. Memerangi Rasulullah di perang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala fahamkan minhum, Allah berikan kekuatan mampu orang mukmin melawannya lagi. Dan berani. Yang kedua kalinya udah bunuh mereka semuanya. Wa aslan yang bagi diambil hasil adalah orang-orang yang lemah, orang tua, orang-orang anak, ibu yang menjadi usaha, menjadi tawanan-tawanan yang bakal menjadi musuh, yang bakal melawan, bunuh-bunuhin semuanya. Habis di dalam peperangan Badar itu, Abu Jahal, Abu semuanya, semuanya, 12 orang tokoh daripada musyrikin meninggal, mati semuanya, kawas korbannya. Allah alimun, Allah maha mengetahui niat-niat di batin mereka. Hakimun, Allah maha bijaksana. Ya baru pula mereka berusaha mengerti hikmah berbagai. Allah Subhanahu Wa Taala maha bijaksana, berbuat sesuai dengan apa yang Allah tentukan dengan hikmah yang maha luhur. Allah Subhanahu Wa Taala, maka kejadian ini, maka kejadian ini. Contohnya sisa dari ada dua orang, yaitu Amr bin As bin Walid dan yang kedua adalah Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Dia dua diri Nabi tentara baru. Perangannya perang baru. Masih nggak masuk Islam itu tidak peperangan dari kabur dari perang lagi perang masih lagi masuk Islam ini kapan? Untuk lagi perang Makkah. Tidak ada Rasulullah wal Fath. Nah, di Makkah peperangan baru masuk Islam. Di terakhir umurnya. Tapi musuh-musuh perang hampir perang besar. Abu Sufyan, Abu Muawiyah, Abu Sufyan dan Amr bin As. Amr bin As anaknya Abdullah bin sampai begitu orang-orang dan musyrikin selama dia musyrik dan Rasulullah, musuh Rasulullah sudah diperingat masih dikejar-kejar. Kan mereka orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan kalahkan mereka dan berhasil Islam jaya dan menang selalu di dalam peperangan. Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Sisanya orang yang beriman dan ikut menjadi salam Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
إلا الله محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan untuk jemaah Kamis subuh kita Kamis depan 9 upang sementara. Jadi nanti sebelum mengajar Selasa, Rabu, Kamis 30 penutupan pada tanggal 29 Januari. Nah itu kami maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.